जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान राजकोट संचालित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ कश्यप मेहता आप सबનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, यूनिट 2 सेकंड यूनिट स्टेप बाय स्टेप बराबर एनो आम आपणे अभ्यास करवाना छीए। एनी अंदर पहला वहेला आपणे एक्टिविटी 2 छे। पहली जे एक्टिविटी छे ए बोट बनाववानी पेपरनी मददथी, जे आपणे ख्याल ज छे एटले आपणे जे एना विषे कंई अभ्यास जोता नहीं। एक्टिविटी 2 है होम मेड हाउस फ्लाई और हनी बी ट्रेप। हनी बी ट्रेप एटले के मधमाखी के माखी ने पकड़वा माटेनुं पिंजरू। अहींया आपणे एक एवुं लिक्विड बनाववानुं छे कि जेनी मददथी आपणे छे ए इजीली आ लोकोने पकड़ी सकीए। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर नेस्टी पेट्स के मच्छरों अने माखी ए जीवलेण पेट्स एटले के जंतु है। जीवलेण नेस्टी एटले के खतरनाक, जीवलेण नहीं पण एनाथी आपणे दे स्प्रेड मेलेरिया कोलेरा एंड टाइफॉइड। तेओने आपने खबर है मच्छर ने लीधे मेलेरिया कोलेरा और टाइफॉइड जेवा रोग थाय छे। वी हैव अ स्वाम्स ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज इन मॉन्सून एंड विंटर। तमने ख्याल है कि आपने चौमासा और शियाळानी अंदर है आनो उपद्रव खूब ज वधी जाय छे। वी ट्राई टू किल देम, आप घणी वार एने मारी नाखवा पण प्रयत्न करीए छीए। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अ फ्लाई और अ मॉस्किटो, परंतु एने पकड़वू माखी के मच्छर ने पकड़વું એ ખૂબ મુશ્કેલ છે। સો વી બીકેમ ધ વિક્ટિમ્સ ઓફ ધેર બાઇટ્સ। તેથી આપણે એના જે આપણને એના વિક્ટિમ બનીએ છીએ, એટલે કે આપણને કરડી જાય છે। વી એપ્લાય મેની ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ, આપણે ઘણી જીવજંતુ જેવા ઘણી જીવ દવા પણ યુઝ કરીએ છીએ, બટ દે આર નોટ મચ ઇફેક્ટિવ, પરંતુ તે એટલી બધી અસરકારક થતી નથી। હિયર ઇઝ એન ઇઝી સોલ્યુશન, અહીંયા એક સરળ આપણને એનો ઉકેલ આપ્યો છે। વી કેન પ્રિપેર અ ટ્રેપ ટુ કેચ એન્ડ કિલ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કિટોઝ। ટ્રેપ એટલે પિંજરું। અહીંયા આપણે એવું એક બનાવી શકીએ કે એમાંથી મચ્છર અને માખીને આપણે પકડી અને મારી પણ શકીએ। ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ ટ્રેપ, એ સાવ ઇઝી હેડ। જુઓ શું શું આપણે જોશે। ટુ મેક ધીસ ટ્રેપ વી રિક્વાયર ધ ફોલોઈંગ થિંગ્સ। નીચેની વસ્તુ આપણને છે એની જરૂરિયાત પડશે। एन एम्प्टी प्लास्टिक बोटल ऑफ वॉटर। एम्प्टी एटले के खाली पानी खाली बोटल है प्लास्टिकनी आपणे जोईशे। अ पेर ऑफ सीजर, कातर जोईए। सेलो टेप एंड गम टेप, सेलो टेप अने गुंदर आ बंने टेपनुं आपणे डिश वॉशिंग लिक्विड एंड वॉटर। डिश वॉशिंग एटले आपणे घरे जे वासण साफ करवा माटे जे लिक्विड यूज करीए छीए ए अने पाणी। फूड आइटम्स के शुं शुं खोराकनुं, तो वेरी स्मॉल पीसीस ऑफ एप्पल के सफरजनना खूब नाना टुकड़ा। 5 ग्राम्स ऑफ शुगर, 5 ग्राम है ए खांड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ज्यूस और लींबू शरबतना थोड़ा टीपा। रेडी, फॉलो ध इंस्ट्रक्शन, सूचनानुं पालन करो, जो अनुसरो। एवी कई रीते हवे। टेक अ प्लास्टिक बोटल के तेने पहला वहेला तो प्लास्टिकनी बोटल लो। कट इट इंटू 2 पीसीस एज शोन इन ध पिक्चर, जो पिक्चर में बताओ आवी रीते बे भाग में एने कापी नाखो। रिमूव ध केप फर्स्ट, एनु जे ढांकणुं छे ए पहला दूर करो। टर्न ध स्मॉल पीस अपसाइड डाउन, जे नानो भाग छे एने अंदर जवा दो अने मोटो भाग छे एने अंदर राखो। जो आपणे आमां देखाय छे तमने विद्यार्थी मित्रों बराबर। पुट ध नेक पार्ट इंटू ध बोटल, जेनो गर्दननो भाग छे एने अंदर मूको। एटेच 2 पार्ट्स विथ ध स्टेपल और अ पीस ऑफ टेप। हवे जे आपणे आ 2 पार्ट है अंदर राख्या भेगा बोटल में, एने तमे टेप वडे जोड़ी दो। पुट ड्रॉप द फूड एट द बॉटम ऑफ द बोटल, कि जे आपणे फूड जे बात करी खोराकनी एने एमां बॉटम एटले तळिये सुधी जवा दो। अवर डिवाइस द मॉस्किटो ट्रेप इज रेडी। आपणुं जे डिवाइस है साधन मॉस्किटो ट्रेप ए हवे तैयार है। हेंग इट इनसाइड योर हाउस और रूम, एने तमारा घर के रूमनी अंदर टींगाड़ी दो। जोई लो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે આપણે બનાવી શકીએ। હાઉ ઇટ વર્ક્સ, કેવી રીતે બની હવે કામ કરશે। સુગર વોટર, ડિશ વોશિંગ લિક્વિડ એન્ડ અધર ફૂડ આઇટમ્સ વિલ એટ્રેક્ટ ધ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કિટોઝ। આપણે જ્યાં ખાંડવાળું પાણી, લિક્વિડ ને બીજી ફૂડ આઇટમ છે એ માખી અને મચ્છરને આકર્ષે। દે વિલ એન્ટર ધ ટ્રેપ, તેઓ લોકો પિંજરામાં પ્રવેશ કરશે। દે વિલ ફોલ ઇન્ટુ લિક્વિડ, તેઓ લિક્વિડમાં એ પડશે। ધેર વિંગ્સ વિલ બી વેટ, પડશે લિક્વિડમાં એટલે એની જે પાંખો છે એ શું થઈ જશે, ભીની થઈ જશે। દે વિલ નોટ બી એબલ ટુ ફ્લાય બેક, તેઓ રીતે પાછા ઉડી શકશે નહીં, કારણ કે એની વિંગ્સ પાંખો છે એ ભીની થઈ ગઈ હશે। ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન અપસાઇડ ડાઉન નેક લિક્વિડ એટ ધ બોટમ શુડ નોટ બી મોર દેન 2 સેન્ટીમીટર। જે અપસાઇડ ડાઉનની या गर्दन અને લિક્વિડ વચ્ચેનું જે
ડિસ્ટન્સ છે એ 2 સેન્ટીમીટરથી વધારે હોવું જોઈએ નહીં. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સમજાઈ ગયું તમને કે આ રીતે આપણે છે એ આનો આવી રીતે આપણે હની ટ્રેપ બનાવી શકીએ છીએ. રેડી? હવે એવી રીતે આપણે સ્ટિચિંગ બટન્સ કે આપણે બટન છે સ્ટિચ કરવા હોય તો પણ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ. તો એના માટેનું અહીં આપેલું છે થિંગ્સ રિક્વાયર્ડ. કઈ કઈ વસ્તુ જોશે? નીડલ એટલે કે સોય, થ્રેડ એટલે દોરો, બટન્સ જે આપણે બટન જે ટાંકવાના છે, પીસ ઓફ ક્લોથ અને કાપડનો ટુકડો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા છે એ સ્કિલ છે, બરાબર? જે પણ એ આપણે એક જીવનનો એક અગત્યનો ભાગ છે કે એના પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. ટેક અ નીડલ, ટેક અ પીસ ઓફ થ્રેડ. પહેલાં તમે એક સોય લ્યો અને એક દોરો લ્યો ટુકડો. પુટ થ્રુ ધ પોઇન્ટેડ થ્રેડ ઇન ધ નીડલ આઈ. એને જે તમે સોયનું જે પેલા હોલ હોય છે એમાંથી એને પોઈન્ટ કરો. મેચ ધ બોટ એન્ડ્સ ઓફ ધ થ્રેડ. પછી દોરાના બંને ભાગ સાથે કરો. મેક અ નોટ એટલે કે ગાંઠવાળો. પુટ અ બટન એટ ધ પ્રોપર પ્લેસ ઓફ ક્લોથ. પછી બટનને છે કાપડને યોગ્ય જગ્યાએ મૂકો. પીસ ધ નીડલ ફ્રોમ ધ બીનીથ ધ ક્લોથ. અને એને સોયને છે એમાંથી કાપડમાંથી પસાર કરો. મેચ ધ બટન હોલ એન્ડ ધ નીડલ હોય પોઈન્ટ. બટન હોલ અને નીડલ પોઈન્ટ બંનેને તમે મેચ કરાવો. પાસ ધ નીડલ થ્રુ ધ બટન હોલ. અને સોયને છે બટનના જે હોલમાંથી પસાર કરો. સ્ટ્રેચ ધ નીડલ ટુ ધ ફૂલ લેન્થ. પૂરી લંબાઈ સાથે છે એને તમે સોયથી પ્રોસેસ કરો. પીસ ધ નીડલ બીનીથ ધ બટન હોલ. એવી રીતે સોયને ફરીવાર બટન હોલમાંથી પીસ કરો. પીસ ઇટ અપ એન્ડ ડાઉનવર્ડ ફોર 3 or 4 times. તમે 3 થી 4 વાર છે એ બટનમાંથી એ જે દોરા છે એને તમે પસાર કરો. ઇન ધ એન્ડ બ્રિંગ ધ નીડલ ટુ બીનીથ ધ ક્લોથ. અંતે જે ક્લોથની કાપડમાંથી એને બહાર કાઢો. ટાઈ નોટ બીનીથ ધ ક્લોથ એન્ડ કટ ધ થ્રેડ. અંતે પછી એમાં ગાંઠ વાળી અને જે દોરાને કાપી નાખો. તો આવી રીતે આપણે છે શું કરી શકીએ? તો બટન ટાંકી શકીએ છીએ કાપડ ઉપર. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એક્ટિવિટી 4 આપણે જોઈએ, રીડ ધ ડાયલોગ. જે હવે આપણે ડાયલોગ છે એ વાંચવાના છીએ. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તમને ઇંગ્લિશમાં રીડ કરી આપું છું. મહેશ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન એન એકાઉન્ટ ઇન અ બેંક. મહેશ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન એન એકાઉન્ટ ઇન અ બેંક. મહેશ છે બેંકમાં ખાતું ખોલવા ઈચ્છે છે. હી ગોઝ ટુ ધ બેંક. તે બેંકે જાય છે. હી મીટ્સ ધ મેનેજર. એ ત્યાં મેનેજરને મળે છે. મહેશ સેઝ મે આઈ કમ ઇન સર. મહેશ કહે છે કે સર હું આવી શકું છું. મેનેજર સેઝ યસ યુ મે. કે હા તું આવી શકે છે. વોટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ. કે હું તારા માટે શું કરી શકું. મહેશ સેઝ આઈ વોન્ટ એન SD એકાઉન્ટ ટુ બી ઓપન ઇન ધ બેંક. SD મીન્સ સેવિંગ ડિપોઝિટ. SD મીન્સ સેવિંગ ડિપોઝિટ. કે મારે સર બેંકમાં સેવિંગ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ ખોલવું છે. મેનેજર સેઝ ઓકે ટેક ધીસ ફોર્મ, ફિલ ઇન ધ ડિટેલ્સ. મેનેજર કહે છે કે બરાબર છે, તું આ ફોર્મ લે અને ડિટેલ્સ ભરી દે. મહેશ સેડ સર આઈ હેવ ફિલ્ડ અપ ધ ફોર્મ. મહેશ કહે છે કે સર મેં આ ફોર્મ ભરી દીધું છે. મેનેજર સેઝ નાવ પેસ્ટ યોર ફોટોગ્રાફ એન્ડ સાઇન ઇટ. મેનેજર કહે છે કે તું તારો એમાં ફોટોગ્રાફ ચોંટાડી દે અને સહી કરી દે. મહેશ સેઝ હિયર ઇટ ઇઝ. મહેશ કહે છે કે હા અહીં રહ્યું. મેનેજર સેઝ હાઉ મચ મની ડુ યુ વોન્ટ ટુ મી ટુ ડિપોઝિટ. મેનેજર કહે છે કે તું કેટલા રૂપિયા અહીંયા જમા કરાવવા ઈચ્છે છે. ડિપોઝિટ એટલે કે જમા કરાવવા. મહેશ સેઝ 500. મહેશ કહે છે કે હું 500 એટલે કે 500 રૂપિયા જમા કરાવવા ઈચ્છું છું. મેનેજર સેઝ ઓકે. મેનેજર કહે છે બરાબર. નાવ ગીવ યોર ફોર્મ એન્ડ મની ટુ ધ કેશિયર. કે હવે તારું ફોર્મ અને પૈસા છે પેલા કેશિયરને આપ. હી વિલ ગીવ યુ અ પાસબુક. એ તને છે પાસબુક આપશે. મહેશ સેઝ થેન્ક યુ સર. મહેશ કહે છે કે સર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા આપણને એક ફોર્મ પણ આપેલું છે. તો ચલો આજે આપણે છે બેંકમાં તમારે આપણે જતા હોય તો એનું ફોર્મ કે આ બેંકમાં એકાઉન્ટ ઓપન કરવા માટેનું ફોર્મ છે. તો રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તમે તૈયાર છો? તો આપણે એના વિશે છે એ તમને માહિતી આપીએ છીએ. સ્ટુડન્ટ્સ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. આ બેંક છે એ આપણે બેંકનું નામ છે. ખરેખર આવી કોઈ બેંક છે નહીં, પરંતુ આ ફોર્મ આપણે ખાલી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે એટલે આપણે અહીંયા આવી રીતે આપેલું છે. સ્ટુડન્ટ્સ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ડેટ એટલે પહેલાં તો તમારે છે જે તારીખે આપણે એકાઉન્ટ ફોર્મ ભરીએ એ અહીંયા લખવાનું છે. પછી પર્સનલ ડિટેલ્સ, બરાબર. કસ્ટમર ટાઈપ્સ. કસ્ટમર પબ્લિક કે સ્ટાફ. તો એમાં આપણે શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમારું એકાઉન્ટ ખોલવું હશે
તો પબ્લિક આવશે. પછી સિનિયર સિટીઝનમાં તમે આવશો નહીં, પરંતુ માઇનર જે લોકો 18 વર્ષથી નીચેના છે એના માટે શું આવશે? યસ આવશે અહીંયા માઇનરમાં. નેક્સ્ટ અહીંયા એ પૂછે મિસ્ટર, મિસ કે મિસિસ. બરાબર, આપણે છોકરો હોય તો એના માટે મિસ્ટર આવે. મિસ તમને ખ્યાલ છે છોકરી હોય પણ કુંવારી હોય એના માટે મિસ આવે, અને કોઈ સ્ત્રી હોય જે પરિણીત સ્ત્રી એના માટે મિસિસ આવે. રેડી? અધર છે એ અધર કેટેગરી માટે. નેમ તો એની અંદર અહીંયા ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ એન્ડ લાસ્ટ નેમ. બરાબર, દાખલા તરીકે આપણે જય પરેશભાઈ બામરોટિયા, તો એનું ફર્સ્ટ નેમ શું આવશે? જય, મિડલ નેમ એના પપ્પાનું નામ પરેશભાઈ અને લાસ્ટ નેમ બામરોટિયા. પછી નેમ ઓફ ધ ફાધર, હસબન્ડ ઓર ગાર્ડિયન, તો એમાં આપણે અહીંયા ફાધરમાં અહીંયા મિસ્ટરમાં ટીક કરી અહીંયા પાછું જય એના ફાધરનું નામ શું હતું? તો કે ભાઈ પરેશભાઈ, એના પછી દાદાનું નામ પરેશભાઈ મહેશભાઈ બામરોટિયા. પછી ડેટ ઓફ બર્થ, તો આપણે ડેટ ઓફ બર્થ જે હોય એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે લઈએ કે 1/01/2004, એટલે કે એ 1 જાન્યુઆરી 2004, 1 જાન્યુઆરી 2004. જેન્ડર તો કે ભાઈ મેલ. નેશનાલિટી તો કે ઇન્ડિયન, આપણે ભારતીય હોય એટલે ઇન્ડિયન. બરાબર, ત્યાર પછી મધર્સ મેઇડન નેમ કે માતાનું નામ, અહીંયા ફક્ત માતાનું નામ જ લખવાનું છે. મેરિટલ સ્ટેટસની અંદર તમારે બધાય આપણે છે શું આવશે? અનમેરિડ આવશે અત્યારે હજી. પછી યુઆઈડી એટલે કે જે આપણને યુનિક આઈડેન્ટિટી કોડ આપ્યો છે આધાર કાર્ડ, એનું અહીંયા આપણને આપેલું છે. ત્યારબાદ અહીંયા આપણે છે કોરસ્પોન્ડન્સ એડ્રેસ એટલે કે વાતચીત માટેનું સરનામું, પત્ર વ્યવહાર માટેનું સરનામું. એની અંદર અહીંયા તમારે તમારું એડ્રેસ લખવાનું છે. તો એની અંદર તમારે અહીંયા સ્ટ્રીટ જે સોસાયટીનું નામ હોય, તમારા મકાન ઉપર કોઈ નામ લખેલું હોય એની ડિટેલ્સ અહીંયા આપવાની છે. ત્યારબાદ અહીંયા સિટી, કયા સિટીનું તમે છો એ અહીંયા તમારા પિનકોડ નંબર, સ્ટેટ એટલે કે તમારો કયા રાજ્યમાં તમે છો, આપણે બધાને ખ્યાલ છે સ્ટેટ કયું આવશે? ગુજરાત. મોબાઈલ નંબર તો બધાને છે જ ખ્યાલ આવે. એડિશનલ ડિટેલ એટલે કે વધારાની માહિતી જ્યાં તમારે લાગુ, વેરેવર એપ્લિકેબલ કે જ્યાં તમારે લાગુ પડતી હોય એ જ આપવાની છે. ઇન્કમની અંદર અત્યારે તમારે સ્ટુડન્ટનું એકાઉન્ટ હોય એટલે કંઈ આવે નહીં. રિલિજન એટલે કે ધર્મની અંદર આપણે છે એ હિન્દુ ધર્મ આવશે. કેટેગરીની અંદર જનરલ, ઓબીસી, એસસી, એસટી, તો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ હશે બ્રાહ્મણ, પટેલ, લુવાણા, વાણિયા, સોની, આ બધી કેટેગરી જનરલમાં આવે છે. ત્યારબાદ કોળી, મોચી, આહિર, કારડિયા રાજપૂત એ બધા કેમાં આવે છે? ઓબીસીમાં આવે છે. રબારી, ભરવાડ એ એસટીમાં આવે છે. બરાબર, એવી રીતે. પછી એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન, તો તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત છે એ કઈ હોય? જો આમાંથી તમને ન લાગુ પડતું હોય તો અહીંયા પણ તમે કહી શકો છો. ઓક્યુપેશન ટાઈપ કે તમારો વ્યવસાય, તો તમારે આપણે જ્યારે અહીં સ્ટુડન્ટ છીએ ત્યારે તમારે અહીં ફક્ત સ્ટુડન્ટમાં ટીક કરવાનું છે. ઓર્ગેનાઇઝેશન નેમ કે એ તમારે અત્યારે આવશે નહીં, કારણ કે એ તમારે જોબમાં હોય ત્યારે આપવું પડે. પછી તમારે મિત્રો એકાઉન્ટ ઓપન કરવા માટે 2 પ્રૂફ આપવા પડે. એક તમારું વ્યક્તિગત પ્રૂફ અને એક તમારું સરનામાનું પ્રૂફ. તો તમારા વ્યક્તિગત એટલે પોતાના પ્રૂફ માટે છે અહીંયા આપણને આપ્યો છે પાસપોર્ટ, વોટર આઈડી કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ગવર્મેન્ટ ડિફેન્સ આઈડી કાર્ડ ઓફ અ રેપ્યુટેડ એમ્પ્લોયર, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, ફોટો આઈડી કાર્ડ ઇસ્યુડ બાય પોસ્ટ ઓફિસ, ફોટો આઈડી કાર્ડ બાય યુનિવર્સિટી, લેટર રિકોગ્નાઇઝ બાય પબ્લિક ઓથોરિટી સર્વન્ટ, કસ્ટમર. એ ઉપરાંત પણ અહીંયા તમારું આધાર કાર્ડ છે એ પણ તમે પ્રૂફ ઓફ આઈડેન્ટિટી કે આપી શકો. પ્રૂફ ઓફ એડ્રેસ, તમારા સરનામાનું એડ્રેસ પ્રૂફ કઈ રીતે આપી શકો? તો ક્રેડિટ કાર્ડ સ્ટેટમેન્ટ, સેલેરી સ્લીપ, તો એ આપણી પાસે હજી તમારે હોય ને. ઇન્કમ ટેક્સ, વેલ્થ એસેસમેન્ટ ઓર્ડર, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ તો આપણે ઘરે આવતું હોય તો એ તમે વધારે ઇઝીલી આપી શકો. ટેલિફોન બિલ પણ આપી શકો. બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ, બેંકનું સ્ટેટમેન્ટ પણ આપી શકો. પણ એ તમારે હજી હોય નહીં. પણ આમાંથી તમને જે વધારે લાગુ પડે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ અને રેશન કાર્ડ એટલે કે આપણું કૂપન, આ બંને વસ્તુ તમે છે પ્રૂફ ઓફ એડ્રેસ તરીકે બેંકમાં ખાતું ખોલાવવા માટે આપી શકો છો. પછી આ ઇન્ટ્રોડક્શન ડિટેલ છે, આ ડિટેલ છે એ તમારે ભરવાની હોતી નથી. એ બેંકના કર્મચારીએ જે બેંકના ઓથોરાઇઝ છે એ લોકો જ ભરે. અને લાસ્ટમાં તમારે અહીંયા સહી કરવાની છે. અહીંયા ઇન્ટ્રોડ્યુસ એટલે તમને જે છે
અહીંયા તમારે જામીન કે જે તમારો તમને કોઈ ઓળખતો હોય એની પર તમારે અહીંયા સહી લેવી પડે છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે અહીંયા સુધી જોયું. તો હોમવર્કની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે છે તો હું તમને જે અહીંયા એક્ટિવિટી 3 અને એક્ટિવિટી 3 અને 4 છે એ તમારા હોમવર્કની અંદર લખવાની છે. રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અહીંયા વિડીયોમાં થોડીક વાર માટે રાખું છું એટલે તમે ઇઝીલી છે એ પોઝ કરીને પણ લખી શકશો. રેડી, 3 આ એક્ટિવિટી 3 છે ઉપરની, આ જે સ્ટિચિંગ બટન્સવાળી, અને એક્ટિવિટી 4 છે રીડ ધ ડાયલોગ, એ પણ તમે છે એ આમાંથી લખી શકશો. તો આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આવતા લેક્ચરની અંદર છે આનો જે સ્ટોરીનો મેઇન છે મેગા, જે આપણે અમદાવાદની અંદર મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ ચાલે છે એના વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. જય સ્વામી.